Good morning students, welcome to the YouTube classes. In this class we are discussing about 10th standard physics part. The chapter name is the laws of light, reflection and refraction of light. In this chapter we already discussed about important topics related to light, reflection and refraction of light, and spherical mirrors, image formation in spherical mirror and uses of spherical mirrors. All of these are discussed in the previous classes. Today in this class we are revision of important questions to the related to light chapter. Therefore, first before going to the question, first we can recall the important definitions and important questions in this chapter. Therefore, light is a form of energy. Light is an electromagnetic ray that travels in a straight line. Already know that light is a form of energy. It travels in a medium in straight lines. That is called as rectilinear propagation of light. Therefore, light is an electromagnetic ray. The one of the property of light, that is reflection of light. What is reflection of light? Therefore, reflection of light means when light falls on a surface and it is reflected back to the same medium, we say reflection has taken place. Or the bouncing of light from any surface is called reflection of light antanu kuda helbodu. For example, what is the reflection of light andre the bouncing back of light from any surface is called as reflection of light. And another property is the refraction of light. The another property of light is the refraction of light. When light travels from one medium to another, it bends from its original path. The bending of light from one medium to another medium is called refraction of light antanu kuda helbodu. Definitions ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರೀಬೋದು. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದನ್ನು ನಾವು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸಮೇತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ and it deviates from its original path, that is called as a refraction. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, REFLECTION ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ REFRACTION ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ angle of reflection, that is first one. And second one, the incident ray, the reflected ray and the normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. These are two important laws of reflection of light. Here the diagram shows the reflection of light. Here this is called as incident ray of light. This light ray of light called as incident ray, and this is called as reflected ray. When a light ray is incident on the smooth surface, it bouncing back in the same medium, and it is angle of incidence, it is normal. The red line indicates normal anta karta hogtivi. It is perpendicular to the mirror. It is perpendicular to the mirror. Therefore, this is normal. Therefore, this is incident ray, this is normal ray, this is reflected ray. Therefore, the angle it is between incident ray and normal, this is called as angle of incidence. This is I anta denote ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. and this is called as angle of reflection. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಎರಡು ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೈಟು ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. Therefore, first law ಏನು ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಾವು ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲ, ನೋಡಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈನ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್, ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ all lie in a same plane. That is plane means in the paper, the surface of the paper, surface of the blackboard, that is called as plane. ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆರಡೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಾಸ್. ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಲೈ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ದ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅದು ಪುಡಿಯುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಇದು ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಅದು ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾಬಿರಿ ಹತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. When the phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction of light. Understand? The phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction of light. Here also there are two laws of refraction of light. Laws of refraction of light. ನೋಡಿ, reflection of light ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 laws ಬರುತ್ತೆ. refraction of light ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 laws ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎರಡೂ ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಎರಡೂ ಲಾಸ್ಗೂ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೋದು. ಯಾವುದು? ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಆಲ್ ಲೈ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್. ಪೇಪರ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲೇನೇ. ಆ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೈನ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೈನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಆರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದಂದರೆ ಇದು ರೇಷೋ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಷೋ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸು, ಆರ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆ, ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 2 ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ಸ್. One is concave mirror, another one is convex mirror.
A spherical mirror in which the reflecting surface bending outward. A spherical mirror in which the reflecting surface bending outward is called as convex mirror. Similarly, the spherical mirror in which the reflecting surface bending inward, this is called as concave mirror. Convex mirror ಹೊರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಪಿಯರ್, that is the center of the sphere we called as C. C is called as center of curvature. This is the center of the convex mirror. That is what about center of the spherical mirror is called as pole. P ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು pole ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. A imaginary line that passing through P and C. P ಅಂದರೆ pole, C ಅಂದರೆ center of curvature. The imaginary line passing through P and C, that is called as principal axis. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಎಮ್ಮಿಂದ ಎಮ್ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರೋದು, ಎಮ್ಮಿಂದ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ಮಿಂದ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಲೈನ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಡೆ ಲೈಟ್ ರೇ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬೀಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನು ಅಪಾರ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಪಾರ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಅಂದರೆ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ದ ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಪಾರ್ಚರ್. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ, ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಪಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೂರವನ್ನು ನಾವು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಫ್ ಇಂದ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಿ ಇಂದ ಎಫ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇಂದ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್, ಅಂದರೆ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ. ರೇಡಾಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫೋಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೋಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಫಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಹಾಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಈಸ್ 2 times ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ 2 centimeter ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು 4 centimeter ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ 10 centimeter ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರು 20 centimeter ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ 2ರಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದು ಕೂಡ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ಕೇವನ್ನು ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು.
ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಚಸ್, ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟೀತ್. ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೇಸಸ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೀಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಹೀಟನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಾರ್ಚಸ್, ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್. It is used by dentist to get large images of patient's teeth and in solar furnace to concentrate heat. ರೀಸನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟು ಗೆಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಟೀತ್. ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೋಗಿಗಳ ಒಂದು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೋಲಾರ್ ಫರ್ನೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಹೀಟನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬೀಮ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟಾರ್ಚಸ್, ಸರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಮೇಜಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಫೇಸು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇವಿಂಗ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ರಿಯರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಟು ಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಟ್ ದ ರಿಯರ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ನಾವು ಕನ್ನಡಿಯ ಇದು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ದಟ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಚೆಕ್ ಥೆಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಳ್ಳರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮತ್ತು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಏರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಆಬ್ಲಿಕ್ಲಿ ಇಂಟು ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದೆ. Does the light ray bend towards or away from the normal? Why? A ray of light traveling in air enters obliquely into water. Air in the water ಗೆ light ray travel ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Does the light ray bend towards or away from the normal? Normal ಇಂದ ದೂರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ the light bends towards the normal on entry into water. It is due to the fact that as compared to air, the water is obliquely denser medium. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಇಟ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, ನಾರ್ಮಲಿಂದ ದೂರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, it bending towards normal, and also when the light ray is entering from denser medium to rare medium, it bending ಅಥವಾ it deviates away from the normal ಇಂದ ದೂರ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ರೇರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಯಾವಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ದ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು another medium, it bending ಅಥವಾ it deviates from its original path, that is called as refraction of light. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1.50. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯಮ್. ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಒಂದೊಂದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಟೇಬಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಏರಿನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಡೈಮಂಡ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು,
ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟು. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 1.50. ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸಿನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1.50 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಈಸ್, ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ನಿರ್ವಾತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. 3 lakh ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. therefore 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ C is equal to 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ is equal to C/V. ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟು ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ದಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟು ದಿ ಏರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ C/V ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್. Speed of light in glass is what the refractive index of glass is already given, that is 1.50. Therefore speed of light, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸ್. therefore 3 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.50. 1.5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1.5 1 1.5 2 3 ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿತಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ. 2 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. therefore ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ 2 × 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು? ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ 3 ಅನ್ನು 1.5 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರುತ್ತೆ. 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರುತ್ತಾ, 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೋಡಿ, ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 2.42. ಡೈಮಂಡಿನ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2.42 ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್? ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಮಂಡಿಂದ 2.42 ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಲೈಟು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಲೈಟು. ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ ಏರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೈಮಂಡಲ್ಲಿ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 2.42 ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಈಸ್ 2.42 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಲೋಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಏರ್. ಗಾಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಒನ್ ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, P ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾವ್ರೆ, P ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ, P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತು, P ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. P ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್
one diopter. Define one diopter of power of lens ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. What is the one diopter? That is the SI unit of power of lens. One diopter ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸಿನ SI ಯೂನಿಟ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಜೌಲಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫೋರ್ಸನ್ನು ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Therefore, the SI unit of power of lens is one diopter. What is the meaning of one diopter? One diopter of a is defined as the power of lens having a focal length of 1 meter. 1 meter focal length ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆನ್ಸಿನ ಪವರನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒನ್ ಡಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್? ವಾಟರ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲೇ, ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಚುಯಲ್, ಎರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ವೇಕೇವ್ ಮಿರರಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ನ ಒಂದು ನೇಚರು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತೇಳಿದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಏನು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್, ಪಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್, ಎರಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವೇರ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ವೇರ್ ಶುಡ್ ಆ್ಯನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ನಾವು ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜು ಮತ್ತು ಸೈಜು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಜು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್, at twice of the focal length, at infinity, between the optical center of the lens and its principal focus ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, at twice the focal length ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೈಜು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಇಮೇಜ್ ಸೈಜು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಅಥವಾ ಅಟ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್, 2F ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. A spherical mirror and thin spherical lens having each of focal length of minus 15 cm. The mirror and lens are likely to be both concave, both convex. The mirror is convex and the lens is convex. The mirror is convex and lens is concave. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. A spherical mirror and thin spherical lens have each of focal length of minus 15 cm. ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ minus 15 cm ಇದ್ದಾವೆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ದ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೋತ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಬೋತ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೈನಸ್. ಅವೇನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ವಿ ವಿಶ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಆ್ಯನ್ ಎರಾಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 cm. ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 15 cm. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿರರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್? ಆದರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಆದರೆ ಇಮೇಜು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಸ್ಮಾಲರ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಡ್ರಾ ಎ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೋಡಿ, ಏನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗಳಿದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಲಿತಾವ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇ ನೋಡೋಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಅಂತೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ. ಎಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಪೋಲು, ಎಫ್, ಸಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಪಿ ಇಂದ ಎಫ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಎಫ್ ಇಂದ ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು.
Object must be placed in front of concave mirror between its pole and principal focus at a distance less than 15 centimeter. ನೋಡಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ದ ಇಮೇಜ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಟ್ಸ್ ಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 15 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಎರಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಡ್ತೀವಿ. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನ್ ಎ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮೂಲಕ ಬಂದಂಥ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಿರರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೇ ಆಯಿತು. ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ನೋಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಏನಾಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ. ಎ ರೇ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇದು ರೂಲ್ 1. ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಏನಾದರೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್, ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮಿರರ್, ಮಿರರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಮೇಜ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು? ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ನ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಅವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.